वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरं अरुणबिम्बफलाधराष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवादिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तिप्रियं भानुकुलं प्रदीपं भूतादिनाथं भवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैद्यं। रत्ने कल्पितवासनमहिमजने स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषिता मृगमदा मोदाकितं चन्दनं चाति चम्पकबिल्वपत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपति हृदकल्पितं गृह्यताम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवं सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्
कृपा मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमिया मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पतये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
कन्हैया श्री द्वारिकाधीश की करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपतरसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विकरेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्गोचरं गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हि तत्त्वं परमं वदामि अवर्ण्य यथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे
समागते दण्डधरे कृतन्ते वक्तव्येवं मधुरा सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितोऽतिगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल श्री द्वारिकाधीश की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलो कृष्ण कन्हैया की। श्री भागवत भगवान की। ભાગવત જીનો બીજો સ્કંદ આપણે શરૂ કરીએ છીએ. જ્ઞાન સાધનની લીલા એવું આ સ્કંદનું નામ છે. પરીક્ષિત રાજાને ખબર પડે કે મારું મૃત્યુ બહુ નજીક છે. એક ઋષિનો શ્રાપ લાગ્યો છે. મરણને સુધારવા માટે પરીક્ષિત રાજા ગંગાજીના કિનારા ઉપર આવીને બેઠા છે. મૃત્યુ સુધારી શકાય, મૃત્યુને મિટાવી ન શકાય. મૃત્યુ અનિવાર્ય સત્ય છે, મારે ને તમારે સ્વીકારવું જ પડે. જેનો જન્મ થાય એનું મૃત્યુ થાય. જન્મ અને મૃત્યુ એક સાથે જોડાયેલા છે. જેને દ્વૈત ધર્મ કહેવાય, માયાનો ધર્મ. માયામાં બે વસ્તુ સાથે હોય, એક ન હોય. સુખની સાથે દુઃખ, સુખ દુઃખ એને જુદા ન પાડી શકાય. સુખ દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, હર્ષ શોક, લાભ હાનિ, મિલન વિયોગ, દિવસ રાત્રિ, આ સંસારનો સ્વભાવ છે. આને જ માયા કહેવાય, આને જ સંસાર. આ સંસારમાં મને ને તમને કોઈ વસ્તુ એકલી ન મળે. કોઈ પણ વ્યક્તિમાં કેવળ ગુણ નથી, એમ કોઈ વ્યક્તિમાં કેવળ અવગુણ નથી. એની માત્રા વધઘટ હોય. કોઈનામાં ગુણ વધારે હોય તો અવગુણ ઓછા હોય.
કોઈમાં અવગુણ વધારે હોય તો ગુણ ઓછા હોય, પણ કોઈ વ્યક્તિમાં કેવળ ગુણ છે, અવગુણ છે જ નહીં, એ સંભવ નથી. કારણ કે માયાની રચના જેવી છે. બ્રહ્માએ આ સંસાર ભેળસેળ વાળો બનાવ્યો, કોઈ વસ્તુ એકલી રાખી નથી. જડ ચેતન ગુણ દોષમય વિશ્વ કિન્હ કરતા. જળની સાથે ચેતન, ગુણ સાથે અવગુણ, એવું આ બ્રહ્માએ વિશ્વ બનાવ્યું છે. પણ સંતરૂપી હંસ હોય એ ગુણરૂપી દૂધને પીવે, અવગુણ રૂપી પાણી છોડી દે. સંત હંસ ગુણ ગહી પઈ પરિહરી બારી બિકાર. હંસની ચાંચમાં એવો વિવેક છે કે દૂધને પાણી એને સાથે તમે આપો તો હંસ દૂધ પી જાય, પાણી છોડી દે. એમ સંતો આ જગતમાંથી, સમુદ્ર છે ને, સમુદ્રમાં પાણી ખારું છે, સમુદ્ર જોવાય ખરો, બાકી સમુદ્ર પીવાય નહીં, એ કોઈના ઉપયોગમાં ન આવે. એમ વેદ ને પુરાણ છે એ બધા સમુદ્ર જેવા છે. હવે વેદ પુરાણમાં કોની ચાંચ ડૂબે? આપણી જેવા સામાન્ય માણસો, ઓછો ભણેલા માણસો, કાંઈ ખબર ન પડે. વેદ પુરાણને હું તમે કેમ સમજી શકીએ? દરિયા જવડા બધા, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ. એટલે વેદની પૂજા કરી શકાય, હું તમે વેદને વાંચી ન શકીએ. સમુદ્રને જોઈ શકાય, એને કિનારે જઈને એનું શરણામત લેવાય, પગે લગાય. પણ વાદળ જે બને છે, સમુદ્રમાંથી પાણી ઉપર ચડે વરાળ, અને જે વાદળ બને એ મીઠું પણ. એ વાદળ પછી વિશ્વની અંદર આમ આકાશમાં જઈ અને દરેક જગ્યાએ વરસે અને દરેક લોકોને મીઠું પાણી આપે. સમુદ્રમાંથી સંચય થાય મીઠા પાણીનો. એમ વેદ પુરાણ છે, પણ સાધુ પુરુષો છે ને એ વાદળ જેવા છે. વેદ પુરાણમાંથી સારું સારું પકડી એનું આમ સંચય કરી અને સમાજમાં બધે સાધુ પુરુષો હરિકથાના માધ્યમથી પરમાત્માના ચરિત્રની વરસાદ વરસાવે અને લોકોને આનો લાભ મળે. નહીંતર વેદ પુરાણ હું તમે વાંચી ન શકીએ. વરસાદ તો વરસે જ, પણ કાંપાળવાળી જમીન, કાંપવાળી હોય ને, માટીવાળી જમીન હોય ને તો પાણી અંદર ઉતરે. પણ પથરાવાળી જમીન હોય તો પાણી જેવું પડે એવું દડી જાય. એમ વરસાદ તો થાય, સાધુ સંતોના મુખથી હરિકથાની વર્ષા થાય, પણ ઝીલવાવાળાના હૃદય કેવા છે એની માથે આધાર છે. સમજદારી માથે કથાનો વાંક ન હોય, કથા તો કથા જ હોય, પણ હું તમે એને કેવા એંગલથી પકડીએ. મારી તમારી સમજદારી કેટલી, મારું તમારું ઊંડાણ કેટલું, મારી તમારી ગહેરાઈ કેટલી, એની ઉપર કથાનો આધાર નહીં. દાખલા તરીકે તમે એક આપણી બારી હોય મકાનની, જ્યાંથી હવા આવે છે, એ બારીમાં તમે સગડી કોલસાની ભરી અને પેટાવીને મૂકી દો, અને એની બાજુમાં એક મટકું પાણીનું ભરીને મૂકી દો. બેયની બારી એક જ, બેયને પવન એક સરખો જ લાગે, પણ 2 કલાક પછી જુઓ ને તો સગડી ગરમ થઈ જાય ને મટકું ઠંડુ થઈ જાય. એમાં હવાનો દોષ નથી, બેયના સ્વભાવના ગુણ છે. સગડીનો સ્વભાવ છે ગરમ થઈ જાવ. એમ કથા તો કથા જ હોય, પણ હવે આ મારું તમારું મટકું કઈ રીતે પકડે છે, આમાં કેટલું ઊંડું ઉતરે છે, એની માથે આધાર છે. એટલે રામાયણમાં તો 2 ચોપાઈ આપી કે સદબુદ્ધિની ધરતી હોય, સદબુદ્ધિનું ખેતર, સુમતિ બુદ્ધિ થલ હૃદય અગાધું. હૃદયની ઊંડાણતા હોય, હૃદયની પોળા હોય, જેનું હૃદય આમ ગહેરું હોય, સદબુદ્ધિ રૂપી ખેતર હોય, હૃદયની ઊંડાણતા હોય. વેદ પુરાણ ઉદ્ધિ ઘન સાધુ. વેદ પુરાણ ઉદ્ધિ એટલે સમુદ્ર અને સાધુ પુરુષો વાદળ છે. ઘન એટલે વાદળ, વરસાદ. બરસહી રામ સુયસ યશ બારી, સદા સુબદ મુગ મંદલકારી. હંમેશના માટે બધાનું કલ્યાણ કરવા વાળી અને બધાનું શ્રી કરવા વાળી સાધુના મુખમાંથી પરમાત્માની કથા નીકળે છે. ગંગા તો ભગીરથ લાવ્યા. હાલો,
ભગીરથે ગંગાને નીચે ઉતારી રઘુવંશના રાજાએ, અને ભગવાન શંકરે એને શીશ માથે ધરી. પણ આજ ગામડે ગામડે સાધુ સંતો ફરે છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી. ઉઘાડે પગે ફરતા હોય, દુઃખ સુખ બધું સહન કરે, માન અપમાન સહન કરે, ભૂખ સહન કરે, અને છતાંય સંતો પરમાત્માનું ચરિત્ર કહી અને સમાજને પરમાત્મા તરફ વાળે, સમાજના હૃદયમાં શ્રદ્ધાની પ્રતિષ્ઠા કરે, પરમાત્મા તરફની આસ્તિકતા વધારે અને લોકોને ભગવાન તરફ વાળે છે. તો સાધુના મુખમાંથી જે હરિકથા પ્રગટે છે એ એને તમે ગંગા ન કહી શકો. ભગવાન શંકરે તો રામકથાને ગંગા જ કીધી છે. ભગવાનની કથા એ સરિતા છે, સુભગ સરિતા છે. પૂછો રઘુપતિ કથા પ્રસંગા અને સકલ લોક જગ પાવની ગંગા. હે ઉમિયાજી, તમે પ્રશ્ન પૂછીને મારા મુખમાંથી બીજી કથાને પ્રગટ કરો છો, હરિકથાની ગંગાને, કે જે સમસ્ત લોકને પાવન કરવા. ગંગા તો આવે છે અવિરતપણે, પણ ઝીલવા વાળા કેટલા? સાધુ સંતો, હરિભક્તો, મહાપુરુષો, એ બધી નિસરણી છે, ભગવાન સુધી પહોંચવાના પગથિયા છે. પણ સમાજે હંમેશા હરિભક્તો અને સાધુ સંતોની નિંદા કરી છે, એનો ઉપયોગ નથી કર્યો. કારણ કે હું તમે સાધુને સમજી શક્યા નથી, હરિભક્તોને સમજી શક્યા નથી, એટલે મેન તમે એની આલોચના કરી, નિંદા કરી. નતર એ તો ચોકમાં ઉભા થા નિસરણે બનીને કે કોઈ ચડવા ખરા, અમે અમારી જાતને વેચી નાખી, અમારા ઉપયોગ કરો, અમે તમને હરિના ખોળામાં બેસાડી દઈએ. પણ આ સમાજે કોઈ દી સાધુ સંતોનો, હરિભક્તનો સાચો ઉપયોગ, કારણ કે સમજદારીનો જ અભાવ છે. અને સાધુને, હરિભક્તોને સમાજ સમજી જ ન શકે. સમાજ આગળ એ પ્રજ્ઞા નથી, એ સમજદારી નથી. એની નિંદા કરીશું, એની કુથલી કરીશું, એની આલોચના કરીશું. હવે જોયા ભક્તિના, હવે બધું એમ નહીં, બધું સમજાય જેવું. આ સિવાય કોઈ ધંધો નહીં. મોટો મોટો અફસોસ છે. ખરીદો ખરીદો એ દુનિયાના લોકો, અમારે અમારા જીવન વેચવા છે. સાધુ વેચાઈ જવાતી, હરિભક્ત વેચાઈ જવા. કોઈ ખરીદવા વાળો ખરો? કોઈ લેવા વાળો? શેરીએ શેરીએ ફરતા હોય, ગલીએ ગલીએ, કોઈ અમને ખરીદી લો, કોઈ અમને ખરીદી લો. ખરીદો ખરીદો એ દુનિયાના લોકો, અમારે અમારા જીવન વેચવા છે. હૃદય રક્તથી જેનું સિંચન કર્યું તે જીવન ચમનના સુમન વેચવા છે. અમે હૃદયથી અમારું જે સિંચન કર્યું ને એ અમારા જીવનના ભક્તિના, સત્સંગના, હરિકથાના ફૂલ વેચવા છે. કોઈ લેવા વાળો ખરો? કોઈ ખરીદવા વાળો ખરો? પણ નથી. સમાજ આગળ સમજદારી નથી. ખબર નહીં પોતાની જાતને શું માનીને બેઠા હશે. પૈસા તો વેશ્યા આગળ હોય છે, એવું કઈ નથી હોતું. સંપત્તિનો ગર્વ નકામો છે. બજારું સ્ત્રી હોય ને, બજારમાં શરીર વેચવાના ધંધા કરે ને, વેશ્યા એની આગળ રૂપિયા હોય છે. કસાઈની આગળ સંપત્તિ હોય, બંગલાના મોટું, એનાથી હું તમે ન્યાલ ન થાય. એ કઈ મારીને તમારી ધન્યતા નથી. બીજાના મનને, બીજાના ધનને હરી લેવામાં વેશ્યા હોશિયાર છે. પરધન પરમન હરન મેં બેસિયા બડી પ્રબીન, બાકી તુલસી સોય ચતુરતા રામ ચરણ લઈ લઈને. સંતો ધન્યવાદ એને આપે કે જેની બુદ્ધિ ભગવાનના શરણે સમર્પિત થઈને એને ધન્યવાદ છે. બાકી આ દુનિયામાં ઘણા આવીને વૈયા ગયા. સંપત્તિ રાવણ આગળ ઓછી હતી, દુર્યોધનની આગળ ઓછી હતી, બાણાસુરની આગળ ઓછી હતી. શું એનો મતલબ છે? જીવન સંપત્તિથી નથી જીવાતું, જીવન સમજદારીથી જીવાય છે. આ સંસારમાં મને તમને કોઈ વસ્તુ એકલી મળતી નથી. જીવનની સાથે, જન્મ સાથે મૃત્યુ જડેલું છે, અને એને હું તમે મિટાવી ન શકી. મૃત્યુ અનિવાર્ય સત્ય છે. મારે ને તમારે આજની તો કાલ, 2 દી પછી 100% મરવાનું છે. અમર થઈ જવાનો અર્થ શું? અમર થઈ જવું એટલે મરવું ન પડે એને અમરતા ન કહેવાય, જન્મવું ન પડે એને અમરતા કહેવાય. મારો ને તમારો જન્મ જ ન થાય તો મૃત્યુ ન થાય. બાકી હું તમે જન્મીએ એટલે તો મારે ને તમારે મરવું જ પડે. અને મૃત્યુ મટાઈની, મૃત્યુ સુધરી શકે, અને એ મનુષ્યના શરીરમાં.
આપણે મરી ચૂક્યા છીએ ઘણી વાર. મરણની પસંદગી છે, જીવનની જેમ પસંદગી છે એમ આપણા શાસ્ત્રોમાં કઈ રીતે મરવું ને એની પસંદગી આપવામાં આવી. મારી જ સોનાનો મૃગ બને. સીતાજીની ઝૂંપડીએ રાવણ જાય ને હરણ કરવા, મારી જ જ્યાં રહેતો હતો ને એ જંગલ જ હતું. સોનાનો મૃગ બનવાની કળા એક ખાલી મારી જ પાસે હતી. બીજા કોઈ રાક્ષસો સોનાનો મૃગ બની નહોતા શકતા. બીજા રાક્ષસો આગળ વિદ્યા ઘણી હતી, પણ સોનાનો મૃગ બનવાની વિદ્યા કેવલ મારી છે. અને સોનું હંમેશા મોહ ઊભો કરે. સોનું બધાને ગમે, કોને ન ગમે? એક પ્રકારની આસક્તિ છે સોના. એટલે મારી જ જે જંગલમાં રહેતો હતો એ જંગલમાં એક મોહની આખી એક આભા ઊભી થઈ. એ જગ્યા આખી મોહવાળી હતી. અને એ જગ્યાએ અત્યારે જે નગરી બની છે એનું મૂળ નામ છે મોહમયી નગરી. મોહ ઉભો કરવાવાળી નગરી. એટલે મોહમયી 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 બોલતા બોલતા પછી ટૂંકું કરી નાખ્યું મુંબઈ. મુંબઈ મીડિયા બોલવા, પણ જે મુંબઈ છે ને એ મારીચની જ ધરતી છે સ્વાભાવિક રીતે. અને મુંબઈમાં ગયા પછી લગભગ કોઈ બહાર નથી નીકળતો. તકલીફ ભલે ગમે એટલે ઉઠાવે, બાકી મુંબઈ એ મુંબઈ. કારણ કે એ ધરતી રાક્ષસી છે. હવે મારીચની આગળ રાવણ આવ્યો ને રાવણે કીધું કે સોનાનો મૃગ બન. પંચવટીમાં 2 રાજકુમાર ને 1 રાજકુમારી છે, મારે રાજકુમારીને અહીં લાવવી છે. મારી છે તો રાવણને કીધું બહુ સાચું કે રાવણ એની સાથે તું વેર કરવું રહેવા દે. એ કોઈ સામાન્ય રાજકુમાર નથી. વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં મને ફણા વગરનું બાણ માર્યું છે, ખાલી થોથું માર્યું અને હું 100 જોજન દૂર આવીને પડ્યો છું. એટલે તારી લંકા જો અવિચળ રાખવી હોય તો એ રહેવા દે. એટલે રાવણે કીધું તું મારો ગુરુ નથી, હું તારી આગળ ઉપદેશ લેવા નથી. મારી જ બહુ સમજદાર હતો. રામાયણમાં અમુક સૂત્રો આપ્યા છે કે 9 વ્યક્તિ સાથે કોઈ દી વિરોધ ન કરવો. 9 જણા સાથે વિરોધ ન કરવો. એક તો શસ્ત્રી, હથિયાર જે રાખતો હોય, શસ્ત્ર રાખતો હોય, એને વિરોધ ન કરે. ક્યારે ઉપયોગ કરી લે શું ખબર હોય. એક મર્મી, આપણા અંદરના જે મર્મ જાણતો હોય, આપણી અંદરની જે વાતો જાણે એની સાથે વિરોધ ન કરે, કદાચ કંઈક ખોલી પણ દે. શસ્ત્રી, મર્મી, પ્રભુ, ભગવાન સાથે વિરોધ ન કરે. શઠ, મૂર્ખ માણસ હોય, શઠ માણસ, એને નમતું આપી દેવું, એની સાથે ઝઘડો નહીં, એની સાથે વિવાદ નહીં. શસ્ત્રી, મર્મી, પ્રભુ, શઠ, ધની, આ કલિયુગમાં રૂપિયાવાળા સાથે વિરોધ ન કરાય. વૈદ, ડોક્ટરની સાથે વિરોધ ન કરવો. વૈદ, બંદી, કવિ સાથે વિરોધ ન કરવો. ગુણી, ગુણવાન માણસ સાથે વિરોધ ન કરવો. અને ભાનસ, ભાનુસનો અર્થ થાય રસોઈયો. ઘરમાં જે રસોઈ કરતું હોય એની હારે કોઈ દી તમારે વિરોધ ન કરવો. આ બાજુની સાઈડમાં બોલું છું. ખાઈ લેવાનું બસ. અને હું તો એમ કહું કે તમે જમવા બેસશો ને એટલે બહેનોનો એક સ્વભાવ છે કે આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે, આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે આમ જમ્યા કરીએ, કાંઈ બોલીએ નહીં. તમે કાંઈ નહીં બોલે ને તોય પૂછશે કેમ કાંઈ બોલતા નથી, નથી સારું થયું, દાળ કેવી થઈ. એ એની કરતા પહેલો જ કોળિયો ભરો કહી દેવાનો, આહા હાઈ ક્લાસ. અરે પણ વાહ, ગમે એવું થયું હોય પણ તમારે વાહ વાહ કરી દો ને એટલે પછી ઉપાધિ નહીં. ખાઈ જ લેવાનું. આ જગતમાં 4 વસ્તુને આભડછટ કોઈ દી લાગતી નથી. 4 વસ્તુ સનાતન શુદ્ધ છે, એ કોઈ દી અભડાતી જ નથી. એક સૌથી પહેલા ઓલી હજામની પાણી ભરવાની વાટકી આવે ને, દાઢી કરે એની વાટકી આવે,
એને કોઈ દી ઉટકવી ન આવડે. તમે કોઈ દી જોઈ એને ઉટકતા જોઈ? એ સદા બહાર, એ અપવિત્ર, એ સદાય પવિત્ર જ હોય. ગમે એટલાની દાઢી કરે, એમાં પાણી નાખીને આમ ભાગ હાલો બેહી જાઓ. હજામની વાટકી હંમેશા પવિત્ર, દરજીનું થૂક પવિત્ર, કપડા સીવા વાળો ટેલર હોય ને એનું થૂક, કારણ કે ઠાકોરજીના વાઘા સીવવા હોય તો એ મોઢામાં થૂકવાળો દોરો કરી સોયમાં પરોવે ને, એ થૂકવાળા દોરાથી ઠાકોરજીના વાઘા સીવે. પણ પહેરાવી દો, એ ધોવાની જરૂર નહીં. વાળંદની વાટકી પવિત્ર, દરજીનું થૂક પવિત્ર, પછી કંદોઈની બગલ પવિત્ર, કાંખલી એ આમ ગોંઠણિયા વાળીની બકડિયામાંથી આમ બૂંદી પાડતો હોય, ગાંઠિયા પાડતો હોય, એનો પસીનો આમ હાલતો હોય, બગલમાં જતો હોય, એ બધો મેલ પાછો લોટમાં બળે, ખાઈ લ્યો સાનામાં બોલોમાં, એ અતિ પવિત્ર. વાળંદની નાઈની વાટકી પવિત્ર, દરજીનું થૂક પવિત્ર, કંદોઈની કાંખલી પવિત્ર, અને બહેનોનું નાક પવિત્ર. આમ લોટ બંધાતો હોય, શરદી થઈ હોય, ગંગા જમનાના આમાં ધારા પડતી હોય બે નાકમાંથી, પણ છાના માના ખાઈ લ્યો બોલોમાં, હાય ક્લાસ, હાય, એટલે એમ જ કહેવાનું. કારણ કે ઉત્તમમાં ઉત્તમ જે કહેવાનું તે કહેવાય ગયું. મારીચને એમ કીધું કે તું સોનો મૃગ બન. મારીચે રાવણને સમજાવ્યું. તો રાવણ તો મૂર્ખ માણસ હતો. મૂર્ખને કોઈ દિવસ ઉપદેશ ના દેવાય. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ઉપદેશાના મૂર્ખસ્ય પ્રકોપાયન શાંતયે. મૂર્ખ માણસને ઉપદેશ આપો તો એ ક્રોધે ભરાય, શાંત ન થાય, કારણ કે એને સમજદારી જ નથી. એટલે મૂર્ખ માણસના વખાણ કરાય. જે માણસ આમ અહમી હોય ને બહુ અભિમાની હોય, પોતાની જાતને કંઈક માનતા હોય ને, એની પ્રશંસા જ કરાય, એના વખાણ જ કરાય, એની સામે બીજી ચર્ચા ન કરે. કારણ કે એના અહંકારને પોષણ મળી નહીં ને. એના બે વખાણ કરો, પોતાનું અભિમાન છે ને ધરાય. એને તમે સાચી વાત ન કરી, કારણ કે એ સહન જ ન કરી શકે. હવે રાવણ જેવો અભિમાની માણસ કોણ? સાચી સલાહ એને ગળે ઉતરે. રાવણે કીધું કે મરક બન નીતરે મારી નાખું. મારીચે વિચાર કર્યો કે હું મરગ બનું તો રામના બાણથી મરવા, મરગ ન બનું તો રાવણ મને મારી નાખે. એટલે મારે મરી જવાનું કમ્પલસરી છે. અહીં રહું તોય મરી જાઉં, અને ત્યાં જાઉં મરગ બનીને તોય મારે મરવાનું. એટલે હવે મારે નક્કી કરવાનું મારે કોને હાથે મરવું, રાવણના હાથે મરવું કે રામના હાથે. ત્યારે મારીચે નક્કી કર્યું કે મરવું જ છે તો પછી રામના હાથે મરવું, મારી મુક્તિ થાય. આ પ્રશ્ન મારો ને તમારો છે, મારીચનો નથી. મરવાનું મારે ને તમારે છે. હવે નક્કી કરવાનું છે કે કેવી રીતે મરવું. રામના હાથે મરવું, રાવણના હાથે મરવું એટલે બધું ગળે બાંધીને મરવું, મારું મારું કરીને, માયામાન, વાસનામાન, સંપત્તિમાન સડી સડીને મરવું, એ રાવણને હાથે મરવું કહેવાય. અને ભગવત કાર્ય કરતા કરતા, સત્સંગ કરતા કરતા, પરોપકાર કરતા કરતા જગતમાંથી જવું ને, એ રામના હાથે મર્યા કહેવાય. નક્કી આપણે કરવાનું છે કે કઈ રીતે મરે. એટલે મરણની પસંદગી છે શાસ્ત્રમાં, એકલા જીવનની પસંદગી નથી. એટલે મરણને સુધારી શકાય છે. અને ડાયો માણસ હંમેશા સુધારવાની કોશિશ કરે, મિટાવવાની કોશિશ મૂર્ખ માણસ કરે. કોઈ પણ સમસ્યા, કોઈ પણ ઘટનાને મિટાવી દેવી અને ખતમ કરવી, આ મૂર્ખ માણસની વિચારધારા છે, ડાયા માણસની નહીં. ભગવાને બધાને એક જ જગ્યાએ મોઢું, આંખ, નાક ને કાન આપ્યા છે. જે જગ્યાએ ડાયા માણસને મોઢું, આંખ, નાક, કાન આપ્યા, એ જ જગ્યાએ ગાંડાને આપ્યા છે. એમાં કંઈ ફેર નથી. આકૃતિથી બધા સરખા છીએ. જે પરિવર્તન છે એ આંતરિક છે. મુખ, શ્રવણ, દ્રગ, નાસિકા હો તો સબહી એક ઠોર. મોઢું, શ્રવણ એટલે કાન, દ્રગ એટલે આંખ, મોઢું, કાન, આંખ ને નાક, એ બધાને એક જ જગ્યાએ આપ્યું, ડાયાને કે ગાંડાને. મુખ, શ્રવણ, દ્રગ, નાસિકા સબહી એક ઠોર. કેવો સુણવો અને સમજવો હો તો ચતુરન કો કછુઓ. એકની એક વાત છે
એ ડાયો માણસ જુદી રીતે સમજે, મૂર્ખ માણસ જુદી, મૂળ સમજણના જ ફેર છે. ભાગવતમાં 2 રાજાની કથા પ્રધાન છે. આખી કથા જેની આજુબાજુ ફરે છે. એક તો પરીક્ષિત રાજાની આજુબાજુ આખી ભાગવત, અને 10મા સ્કંદમાં કંસ રાજાની આજુબાજુ આખો 10મો સ્કંદ છે. હવે તમે વિચાર કરો કે પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ મળ્યો અને એને 7 દિવસ પછી મૃત્યુ છે. કંસ દેવકીના લગ્ન કરીને રથમાં બેસાડીને વસુદેવને દેવકીને લઈ જઈને આકાશવાણી થઈ કે દેવકીના 8મા બાળકથી તારો કાળ છે. એટલે કંસના મૃત્યુ આડા દેવકીના 7 બાળક છે. દેવકી માતાને 7 બાળક જન્મે, એ પછી 8મા બાળકથી મૃત્યુ. પરીક્ષિત રાજાને મૃત્યુ આડા 7 દિવસ છે, કંસને મૃત્યુ આડા દેવકી માતાના 7 બાળકો છે. કંસની આગળ ઘણો બધો ટાઈમ છે. દેવકી માતાને 1 બાળક જન્મે, બીજું જન્મે, ત્રીજું જન્મે, 8મા બાળકથી. તો કંસની આગળ તો સમય ઘણો બધો છે, પણ પરીક્ષિત રાજા આગળ સમય જાજો નથી, 1 અઠવાડિયાનો છે. પણ પરીક્ષિત રાજા ડાયો માણસ કહેવાય કે એ મરણને સુધારવા માટે સુખદેવજીના ચરણે બેસી અને ભાગવતનો આશ્રય લીધો. અને કંસ મૂર્ખ માણસ કહેવાય કે એનું મૃત્યુ મિટાવ્યા અને દેવકી માતાના 6 બાળકોને મારી નાખ્યા. અને છતાંય કંસનું મૃત્યુ મીટ્યું નહીં. કંસને મરવું તો પડ્યું. ચેષ્ટા એણે મૃત્યુને મિટાવવાની કરી, બહુ મોટી મૂર્ખાઈ કરી. એટલે ડાયો માણસ હોય ને, કોઈ પણ સમસ્યાને તમે સુલઝાવો, આમ અને આમ તાણો અને તોડી નાખો ને મટી. આ જગતમાંથી કોઈ વસ્તુ મળતી નથી, મને તમને દેખાતી બંધ થાય છે. એક વાત સમજી દેજો, હું તમે દેખતા નથી એવું માની લઈ કે ઘટના ઘટી ગઈ, મટી ગઈ છે. નહીં, કોઈ મળતું નથી. આ સંસાર જે બન્યો છે પહેલેથી એ જ બન્યો. આનું રૂપાંતર થયા કરે, આના રૂપ બદલ્યા કરે, બાકી વસ્તુ એની એ જ છે. દાખલા તરીકે તમે આંબાની ગોઠલી વાવો તો ગોઠલી મટી ગયા પછી એમાંથી છોડ થાય. ગોઠલીનો છોડ થઈ ગયો, ગોઠલી મટી ગઈ, આમાંથી છોડ થયો, જરીક મોટો થયો એટલે એનું થડ થયું, પછી ડાળી થઈ, ડાળીને પાછા પાન આવ્યા, પાનને પાછો મોર આવ્યો, મોરને પાછી કેરી આવી, કેરીની અંદર શું આવ્યું? ગોઠલી આવી કે ન આવી? વાવી થી ગોઠલી, અને આવી ગોઠલી વચમાં કેટલા રૂપ બદલી ગયા. ડાળે થઈને પાન થયા, થડ થયું, આ થયું. એમ સંસારમાં રૂપાંતર થયા કરે. વસ્તુ કોઈ બદલતી નથી, મળતી નથી. એની એ જે દુનિયામાં આપણે આવ્યા ને, આની આ દુનિયામાં આપણે ઘણી વાર આવી ગયા છે. આ બધું રૂપાંતર થાય છે. અને વિસ્મૃતિના પડદા છે, મને તમને કાંઈ યાદ રહેતું નથી. એની એ જ વસ્તુ રૂપ બદલીને આવે એટલે નવી લાગે છે કે આ નવી છે. નવી નથી, જૂની જ છે. રૂપ બદલાનું છે. એટલે કોઈ સમસ્યાને મિટાવી શકાય નહીં. સમજદાર માણસ હોય, ડાયો માણસ હોય તો સમસ્યાને સુલઝાવે, સમાધાન કરે. અને એની જે ગુથ્થી છે, એની જે ગ્રંથિ છે, એ ગાંઠને ખોલી નાખવાની છે. દોરાને તાણી અને ગાંઠને બેસાડી દેવાની નથી. ધીરે 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 ધૈર્ય રાખી અને ગાંઠને ખોલી નાખો. એ મારા તમારા જીવનમાં ઘણી બધી ગાંઠો છે, ઘણી ગ્રંથિ છે. અને સાધનાથી, પરમાત્માના નામથી ધૈર્ય રાખી અને જીવનની ગ્રંથિને જે માણસ ખોલી નાખે ને એ માણસ આ જગતમાં સફળ થઈ જાય છે, પાર પડી જાય છે. એટલે મૃત્યુ તો મારે ને તમારે આવવાનું છે, સુધારી શકાય છે. પરીક્ષિત રાજા ગંગા કિનારે બેઠા છે. સુખદેવજી મહારાજનું ત્યાં પ્રાગટ્ય થયું છે. એવું નથી કે પરીક્ષિત રાજા ગંગા કિનારે બેઠા હોય ને સુખદેવજી આમ કિનારે કિનારે હાલ્યા આવતા હોય ને બે ભેગા થાય, એવી કોઈ વાત નથી. પરીક્ષિત રાજા જ્યાં બેઠા ત્યાં સુખદેવજી પ્રગટ્યા. ભાગવતનો શ્લોક એવો છે, તતરોદ્ભવમ ભગવાન વ્યાસપુત્રમ વૈરાગ્ય રૂપમ ચ વિજ્ઞાન મૂર્તિ અલક્ષલિંગો વિકર્ણ કેશો બાલ અવધૂત વેશ દિગંબરમ. તત્ર ઉદ્ભવમ, સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં પ્રગટ્યા. કારણ કે સુખદેવજી મહારાજ જ્ઞાન રૂપ છે. જ્ઞાન છે ને અંદરથી પ્રગટે, જ્ઞાન બહારથી આવતું નથી. જ્ઞાન કોઈ હિમાલયમાં નથી, હરિદ્વારમાં નથી, બદ્રીનાથમાં નથી, ગોકુલ મથુરામાં નથી. 4 ધામમાં જગન્નાથપુરી, રામેશ્વર, બદ્રીનાથ, દ્વારકા, કોઈ જગ્યાએ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન મારીને તમારી અંદર છે.
જ્ઞાન અંદરથી જ પ્રગટે. જ્ઞાન કોઈ આપવાની વસ્તુ નથી. સદગુરુ જ્ઞાન આપે નહીં. ભલે આપણે બધા કહેતા હોય ને, શાસ્ત્રો બોલે કે ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મીટે ન ભય ને ગુરુ બિન સંશય. આ બધું કહેવાય છે, બરાબર છે. બાકી સદગુરુ જ્ઞાન આપે જ નહીં. જ્ઞાન આપવાની વસ્તુ જ નથી. તમે એવી કોઈ કલ્પના નહીં કરતા કે સદગુરુની આગળ એને શરણે બેસી જાય, આમ પલાઠી વાળીને પછી ગુરુ જોડીમાંથી જ્ઞાનનો ગોટો કાઢે ને આપણા માથા પર આમ ઘસે, એ જ્ઞાન અંદર ઉતરે. તો આ કઈ ખમણી નથી. તમે દૂધિયું ને ગાજર ખમણો એવું એવી કોઈ ઘટના છે જ નહીં. સમજી ગયા? એવું કઈ નથી. જ્ઞાન અંદર પડેલું જ છે બધાની અંદર, આપવાનું નથી. સદગુરુ જ્ઞાન આપે નહીં. ચેતના અંદર છે, આત્મા છે ને એ જ જ્ઞાન રૂપ છે. દરેકના હૃદયમાં જ્ઞાન પડેલું છે, ચેતના રૂપે, આત્મા રૂપે. એની ઉપર માયાનો કચરો છે, મલ વિક્ષેપના આવરણ. એટલે એનું અંજવાળું નથી થતું. આમ બહુ ઝાંખો દીવો છે, સહેજ એટલો આમ સહેજ. હવે સદગુરુ શું કામ કરે કે એ કચરોને હટાવી દે, માયાના કચરાને હટાવે અને અંદરના દીવાને આમ થોડોક આમ સતેજ બનાવે. માયાના કચરાને હટાવી અને અંદરના દીવાને વધારે પ્રકાશિત કરવામાં જે નિમિત્ત બને એનું નામ સદગુરુ છે. બાકી સદગુરુ જ્ઞાન આપતા નથી. એક બે પ્રમાણથી હજી આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. લાકડાની અંદર અગ્નિ હોય છે, એમાં નાખવામાં આવતો નથી. લાકડો હોય ને એમાં અગ્નિ હોય, દેખાય નહીં. લાકડામાં અગ્નિ દેખાતો નહીં, બાકી છે ખરો. તમે તો બધા લાકડા વાળા છો, તમને ખબર છે. 100 મિલ વાળા. હા, સુષુપ્ત અગ્નિ, સૂતેલો અગ્નિ છે. લાકડાને ઊભું કાપો, આડું કાપો, બાકી એમાં અગ્નિ દેખાશે નહીં. અને આપણે દાજશું નહીં, બાકી અગ્નિ એમાં 100% છે લાકડામાં. બહારનો અગ્નિ તમે લાકડાને અડાડો અને લાકડાના અંદરના અગ્નિને એ બહારનો અગ્નિ પ્રગટ કરી દે. અને લાકડાનો અંદરનો અગ્નિ જ્યારે જાગી જાય પછી બહારનો અગ્નિ દૂર લઈ લ્યો તો એ લાકડું સળગતું રહે. એમ સદગુરુ એવી ઘટના છે. અંદર દીવો તો છે જ, સદગુરુ ખાલી સતેજ કરી દે. મને જ્ઞાન કોઈ પદાર્થ થોડું છે જ્ઞાન કે કોઈ આપી શકે. અને જ્ઞાનને વાણી સાથે સંબંધ જ નથી. જ્ઞાન વાણીનો વિષય જ નથી, જ્ઞાન મનનો વિષય છે. જ્ઞાનનો અર્થ સમજદારી છે, શબ્દ નહીં. અને જેને ઉપલબ્ધિ થઈ ગઈ છે, જેને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે જ્ઞાનની, એવા લોકો મહાપુરુષો આ જગતમાં મૌન થઈ ગયા, પછી બોલતા નથી. ખીચડી કાચી હોય ને ત્યાં સુધી બોલે, ચૂલામાંથી આમ બડબડ 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 થયા કરે. ખીચડી પાકી જાય ને પછી બોલવાનું બંધ થઈ જાય. એમાં જગતમાં જે પાકી ગયા છે ને એ બોલતા બંધ થઈ ગયા. જે અધ કચરા છે ને એને પકડી રાખવા પડે. હો વાત ને ધીરો રે, ધીરો રે, હા તો રે, હા ઝાલ્યા ન જલાય, ઝાલવા એને પડે જે અધ કચરા છે. બાકી પૂર્ણ થઈ ગયા ને એ પછી મૌન થઈ ગયા, એને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, એને સમજાઈ ગયું છે. કઈ બોલવા જેવું નથી, સાંભળવા જેવું છે. એટલે જ્ઞાન છે ને એ મનનો વિષય. બહુ બોલે ને જેને કઈ જોવું જ ન પડે, પુસ્તકમાં બધું મોઢે આવડતું હોય ને, રામાયણની બધી ચોપાઈઓ આવડે ને, ભાગવતની બધી કથા ને, પછી લોકો એમ કહે ને કે ભાઈ બહુ જ્ઞાનીઓ. નહીં, આને જ્ઞાની ન કહેવાય, ભૂલ છે. ભલે ગમે એટલા કીર્તન આવડતા હોય, ગમે એટલા ભજન આવડતા હોય, આખી રાત એક જ કડીના તમારે હવાર પાડી દે એવા ભજન ગાવા વાળા પીડ્યા આપણા દુનિયામાં. અમે 9 વાગ્યાના શરૂ કરે, છેવટે નરસિંહ મહેતાના પ્રભજ્યાથી પૂર્ણાહુતિ કરે, ઠાકર થાળી કરીને ઊભા થાય. હા, પણ એને તમે જ્ઞાની ન કહેવાય, એને વિદ્વાન કહેવાય, એને પંડિત કહેવાય. પંડિતમાં, વિદ્વાનમાં, જ્ઞાનીમાં ફરક છે. જ્ઞાન છે ને એ એવી ભૂમિકા છે કે જેને મનને સાધી લીધું, જેનું મન સમાન થઈ ગયું છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જેના મનને કોઈ દુઃખ સુખ નથી. કન્ડિશન ગમે તે હોય, ગમે તે સ્થિતિમાં સુખ દુઃખની અસર વગર ચલાવી લેવું. અમે અહીંયા બેઠા બેઠા ઘણી ડાય વાતો કરી. આ સંસાર નાશવંત છે ને આ સંસારમાંથી કઈ હારે આવવાનું નથી, ખોટી મમતા ન રાખવી ને ખોટી આસક્તિ નો, એવા અમે અહીંથી ભાષણ કરી. તમને આમ લાગે કે ઓહો બાપુ એ અહીંથી બોલાય છે, બાકી ઉતારે ગયા હોય ને, ઉતારે જો બટેટા ન હોય તો અમારી ચોટલી ઊંચી થઈ જાય, ખબર છે?
કઈ ગયા રવજીભાઈ? બટેટા નથી, ઘી નથી, આ નથી, તે નથી. અહીંથી બોલવું સહેલું છે બાપ, આ બધું ઉતારવું બહુ અઘરું છે. આ તો કોઈ વિરલા ઉતારી શકે, બધાની તાકાત છે. એટલે જ્ઞાનની આખી ભૂમિકા જુદી છે. જ્ઞાન માન જહાં એ કહું નહીં. માન અપમાનથી જે પર, જેને કોઈ સન્માન આપી દે તેનો આનંદ ન હોય, કોઈ અપમાન કરી નાખે એનું દુઃખ ન હોય. સુખમાં દુઃખમાં માન અપમાનમાં જેની એકદમ સમાન સ્થિતિ હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જેનું ધૈર્ય ન તૂટે, જેની શાંતિ કોઈ દી વિક્ષેપ ન પડે શાંતિમાં, આવી જેની મનની સ્થિતિ હોય, જેને મનને જીતી લીધું છે ને એને જ્ઞાની કહે. ભલે પછી એને કાંઈ એક શ્લોક ભલે ન આવડે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ વિવેકાનંદના ગુરુ હાવ અભણ હતા, અંગૂઠા સાપ હતા. એને એની સહી કરતા નહોતી આવડતી. રૂપાળાય નહોતા. એમ કહે છે કે આમ શરીરે થોડા કાળા હતા અને ચહેરા માથે ઓલા શીતળા માતાના દાગ હતા. રામકૃષ્ણ પરમહંસ ભણેલા નહોતા પણ પરમહંસ હતા. કારણ કે એની અંદરની ઊંચાઈ એવી હતી, એની મસ્તીમાં હતા ને. કોઈ સારા કે કોઈ ખરાબ કે. લાકડામાં અગ્નિ નાખવા ન પડે, લાકડામાં અગ્નિ હોય જ. એમ જ્ઞાન કોઈને આપવામાં આવતું નથી. બધાયના હૃદયમાં જ્ઞાનની ચેતના છે. હું ને તમે છતાં દુઃખી થઈએ છીએ અંદર જ્ઞાન હોવા છતાં. એનું એક જ કારણ છે કે મારીને તમારી આસક્તિ મળતી નથી, મમતા મળતી નથી ને, એટલે આપણે હેરાન થાય. બાકી સમજણ આ જગતમાં અજ્ઞાની કોઈ છે જ નહીં. કોઈ અજ્ઞાની નથી. કોઈને અજ્ઞાની કહેવું એ મોટામાં મોટો અપરાધ. માણસ નિરક્ષર હોઈ શકે, માણસ અભણ હોઈ શકે, પણ અજ્ઞાની કોઈ નથી. બધાને ખબર જ છે આ જગત શું છે, પરમાત્મા શું છે, આપણે કોણ છીએ, અહીં રહેવાનું નથી, જવાનું છે. એટલે જ્ઞાન તો બધાની અંદર છે જ. પથ્થરમાં મૂર્તિ ફિટ કરવામાં આવતી નથી, પથ્થરમાં મૂર્તિ હોય જ. આપણને ન દેખાય મૂર્તિ બનીને. અને મૂર્તિ બનાવવા વાળો મૂર્તિ બનાવતો નથી, નકામો પથ્થર કાઢી નાખે. નકામો પથ્થર છીણીને હથોડીથી ટાંકણા મારી મારી અને નકામો કચરો કાઢી નાખે. નકામો પથ્થર દૂર થઈ જાય એટલે મૂર્તિ એની મેળે તૈયાર થઈ જાય. એમ જ્ઞાન તો અંદર છે જ. સદગુરુનું કાર્ય જ્ઞાન આપવાનું નથી, સદગુરુનું કાર્ય છે કચરો હટાવો. કૃષ્ણ લીલામાં ઓલી કાલીનાગનું લીલા છે ને, દડો ભગવાન નાખી દે છે યમુનાજીમાં, દડો ડૂબી જાય છે જમનાજીના જળમાં. તમે આપણે બધા જાણીએ છીએ. હવે વિચાર કર્યો તમે કોઈ દી કા દડો શેનો હશે? કે દડા ડૂબે નહીં. દડા રબરના હોય, દડા લાકડાના હોય. છોકરા કપડાના કરે, ઘણી વાર રમતા હોય છે ગામના પાદરમાં, અને રમતા રમતા દડો ઘણી વાર તળાવમાં પડી જાય તો દડો તરે. દડા ડૂબે નહીં, દડો તળે. આ કૃષ્ણનો દડો ડૂબી ગયો શું છે? લોખંડનો છે? કોઈ વિચાર કર્યો તમે? અને કૃષ્ણ ડૂબકી મારીને અંદર જાય. દડો એટલે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. દડો એટલે જ્ઞાન. અને જ્ઞાન છે ને એ અંદર છે, એ તરતું નથી. જ્ઞાન કોઈ દી ઉપર તરતું હોતું નથી, કોઈ જગ્યાએથી મળતું નથી. જ્ઞાન અંદર જ પડ્યું છે ને. જેને જેને જ્ઞાનનો દડો જોતો હોય ને એને હૃદયમાં ડૂબકી મારવી જ પડે, અંદર ઉતરવું પડે. એ સિવાય જ્ઞાન કોઈ દી મળતું નથી. દર્શન એવું છે ભાગવતકાર. અને અંદર વિકારો પીડા છે. કાળીનાગ, 5 ફેણ વાળો કાળીનાગ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ. એ મને તમને જ્ઞાન લેવા ન દે, ભક્તિ લેવા ન દે. ભક્તિમાં માયા છે ને વિક્ષેપ નાખે. કાળીનાગ વિક્ષેપ નાખે. એનો એ જ અર્થ છે કે માયા છે ને એ મને તમને જ્ઞાન કે ભક્તિના રસ્તે જવા ન દે. પણ જે સાધક એને જીતી લે, ઇન્દ્રિયોનો ઉપર કાબુ, એનો નાશ નથી કરવાનો. નાશ નો થાય. કાળીનાગને માર્યો નથી. કૃષ્ણએ કાળીનાગને મારી નથી નાખ્યો. કારણ કે કાળીનાગ મરી જાય તો સંસાર ખલાસ થઈ જાય. આ સંસાર બીનો છે જ 5 વિકારથી. કાળીનાગની 5 ફેણ છે એ 5 વિકાર છે. સંસાર વિકારથી જ બીનો છે. એટલે કાળીનાગને નાથવાનો છે, એને નાશ કરવાનો નથી. સંસારને જીતવાનો છે, સંસાર મિટાવવાનો નથી. અને જેણે જેણે પોતાના બધાની અંદર બધા આગળ સેપરેટ કાળીનાગ છે.
એક નથી, બધાની અંદર આપ્યો જ છે. જેણે જેણે કાલી નાગને નાથી લીધો છે ને જેણે ભક્તિના જ્ઞાનના દડા લીધા છે એ આ દુનિયામાં નાચી છે. કે આ કૃષ્ણજી નાચ્યા છે. નરસિંહ જુનાગઢની બજારમાં નાચ્યો. મીરા હાથમાં એક તારો લઈને મેવાડમાં નાચી, કારણ કે એને એના કાળી નાગને નાથી લીધો અને આપણે હજી નાથ્યો નથી. દર્શન તો આવું છે ભાગવત છે જ અંદર. એટલે જ્ઞાન અંદર છે, બહારથી કઈ જાત્રા કરવાથી જ્ઞાન નહીં મળે. મેં તમને કહી દીધું, તીર્થ કરવાથી કોઈ ડાયું થયું નથી જ થયું. ક્યાંય બહાર કઈ હિમાલયમાં કે કોઈ તીર્થમાં જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન અંદર જ છે. મારે ને તમારે અંદર. દિલ દરિયા મેં ડૂબકી દેના મોતી લેના ગોતી સંતો ભાઈ આપણે બધા ભજનો છે. મોતી કા મીન્સ જ્ઞાન. દિલના દરિયામાં ડૂબકી માર. એટલે સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં પ્રગટ્યા છે. પરીક્ષિત રાજા આવે અને પરીક્ષિત રાજા રાજમહેલમાંથી નીકળી ગંગા કિનારે બેઠા છે. રાજમહેલનો અર્થ મેં તમને સમજાવ્યો હતો. ભોગનો ત્યાગ કરીને ભક્તિને કિનારે, જેણે જેણે સંસારના ભોગનો ત્યાગ કર્યો અને ભક્તિને કિનારે બેઠા છે એના હૃદયમાં જ્ઞાનનો ઉદય 100% થઈ ગયો છે. વૈરાગ સિવાય જ્ઞાન પ્રગટે નહીં. ભોગમાં કોઈ દી જ્ઞાન આવે? શેરડી ને ગાંઠિયા એકારે ખવાય? ખાઓ તમે એકારે ખાય ને. સંસારમાં રહેવું, જ્ઞાન મેળવવું, મારું મારું કરીને બધું ગળે બાંધવું ને પછી જ્ઞાની થવું, ભસવો ને લોટ ખાવો, બે એકારે કોઈ દી બને જ નહીં. એટલે આ વૈરાગ જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટશે નહીં. મનુ મહારાજને નથી આવ્યો. આપણે તો હવે કઈ વાડીનો મોળો. મનુ મહારાજ દુનિયાના રાજા છે. એણે એમ કીધું કે મારી ચોથી અવસ્થા આવી ગઈ, 75 વર્ષ ઉપરની ઉંમર થઈ ગઈ, પણ રાજમહેલમાં રહેતા રહેતા મને વૈરાગ ન આવ્યો. મનુ મહારાજને ધક્કો લાગ્યો. તમે રામાયણની કથા જોઈ હોય અને વિષય વિરાગ મન ભવન બસંત બાછો. હવે મનુ મહારાજ એમ કહેતા હોય કે રાજમહેલમાં રહેતા અને વિષયમાં રહેતા રહેતા મને વૈરાગ ન આવ્યો. મનુ મહારાજને ન આવે તો હું આપણને આવે? છોડવું જ પડે બધું. અમુક ઉંમરે મારે તમારે છોડવું જ પડશે. સંસારને હું તમે નહીં છોડીએ તો સંસાર મને તમને છોડી દે. એક વાત યાદ રાખો. એની કરતા સમજદારીથી હાથે કરી છોડી દઈએ ને એનું દુઃખ ન લાગે. કોઈ આપણા હાથમાંથી આંચકી જાય ને એનું દુઃખ લાગે. કોઈક આપણા હાથમાંથી જટી જાય એનું દુઃખ લાગે. હવે એ કોઈ જટી જાય એની પહેલા સમજીને આપી દો નહીં તમે, તો તમને આનંદ તો રહે, દુઃખ તો ન લાગે. છોડવાનું તો છે જ એક દી જગત. સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. પરીક્ષિત રાજાને એમ થયું મારો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન સાક્ષાત પધાર્યા. પરીક્ષિત રાજા પ્રણામ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજનો નીલકમળ જેવો વર્ણ છે. શરીર માથે કોઈ સંપ્રદાયનું નિશાન નથી. અલક્ષ લિંગો એવું લખ્યું. લિંગ એટલે શરીર. કોઈ સંપ્રદાયનું નિશાન નહીં. તિલક નહીં, કંઠી નહીં, માળા નહીં, કાનમાં કુંડલ નહીં, હાથમાં કડા નહીં, જનોઈની. ક્યાં સંપ્રદાયનો સાધુ છે એ જ ખબર ન પડે. કારણ કે યોગીઓ છે, પરમહંસ છે, એ બધા સંપ્રદાય ને ધર્મથી બાકાત છે. એની ભૂમિકા ઊંચી છે. આ બધું નીચે છૂટી ગયું છે. સંપ્રદાય ને ગુરુ ને શિષ્ય ને આશ્રમ ને પંથ ને મઠ ને આ તો બધા પગથિયા છે. સાધક જેમ સાધના કરતા કરતા ઊંચો જાય પછી આ બધું નીચેનું છૂટી જાય. ગીતાનો શ્લોક છે ને, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્યમ મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધા ધર્મનો ત્યાગ કર, એ બધું છોડી દે. એ બધા વળગણ છે ખોટા. અમારો આ પંથ છે ને, અમારો આ સંપ્રદાય છે ને, અમારા આ ગુરુ મહારાજ છે ને, અમારો આ મંત્ર છે ને, આ અમારું મંદિર છે ને, આ મઠ છે ને. મહંત આપણે એમ તો કહીએ ને, મંદિરનો જે મહારાજ હોય અધિપતિ એને મહંત કહીએ આપણે, ગાદીપતિને. ભાઈ લૌકિક શબ્દ છે. સાચો મહંત કોણ? આશ્રમની ગાદી ઉપર કે મઠની ગાદી માથે જે બેઠા છે એને મહંત ન કહેવાય. જે પોતાના મન માથે બેઠા છે, જેને મનને આસન બનાવી મન જીતી લીધા ને, એ સાચો મહંત છે. બાકી આ તો બધા લૌકિક બધા ઉપાધિઓ છે. બ્રહ્મ સાધેશો બ્રાહ્મણા, સાધન કરેશો સંત, સંકલ્પ તજેશો સંન્યાસી, અને મન કો મારેશો મહંત. જેણે પોતાના મનને માર્યું છે, જેનું આસન પોતાના મન ઉપર છે, મનને જેને જીતી લીધું છે, એ સાચો મહંત છે. પછી બધા ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ છૂટી જાય નીચે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ
ષડવિકાર બધા માનસિક ધર્મો છે, જન્મ મૃત્યુ દેહના ધર્મ છે. મન અને શરીરના ધર્મનું અતિક્રમણ કરી અને જે આગળ નીકળી ગયા, ઊંચાઈમાંથી નીકળી ગયા, એને પરમહંસ યોગીઓ કહેવાય. એને મૃત્યુ નથી, જન્મ નથી, સુખ નથી, દુઃખ નથી, કોઈ પ્રકારના માયામાંથી મુક્ત થઈ. સુખદેવજી મહારાજ એવી ભૂમિકા, ભગવાન શંકરનો અવતાર છે. ગંગાને કિનારે થોડીક રેતી એકત્રિત કરી અને આમ થોડુંક આસન જેવું બનાવ્યું છે. વનવાસી બધા પત્તા બિછાવ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજને ત્યાં બેસાડ્યા ને સુખદેવજી મહારાજ બેઠા ને પછી પરીક્ષિત રાજા સામે બેઠા છે. રાજાએ હાથ જોડ્યા, મહારાજ જેનું મરણ નજીકમાં આવ્યું હોય, જે થોડા સમયમાં મરવાનો હોય, એ જીવાત્માએ શું કરવું જોઈએ? આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પરીક્ષિત રાજાએ એનો પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો, આપણા વતી પૂછ્યું છે. આ પ્રશ્ન કેવલ એકલા પરીક્ષિતનો નથી, મારો ને તમારો પ્રશ્ન સાથે છે. પરીક્ષિત રાજાએ આપણું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, સમાજ વતી પરીક્ષિત રાજા આપણા વતી પૂછ્યું છે કે જે એકદમ મરણની કિનારે બેઠો છે, થોડા સમયમાં જેનું મૃત્યુ છે. સુખદેવજી મહારાજને બહુ ગમ્યો છે પ્રશ્ન અને રાજાને ધન્યવાદ આપ્યો છે. શ્રી સુખ ઉવાચ વર્યા નિષ્ઠતે પ્રશ્નો કૃતો લોકહિતમ નપ આત્મવત સંમતમ પૂષા શ્રોતવ્યાદિયઃ પરઃ. વર્યા નિષ્ઠતે પ્રશ્ન, હે રાજા તારો પ્રશ્ન શ્રેષ્ઠ. હવે મૃત્યુને કિનારે તો હું તમે બધા બેઠા જ છીએ. પરીક્ષિત રાજાનું મૃત્યુ નજીકમાં છે એમ નહીં, આપણા બધાનું મૃત્યુ નજીકમાં જ છે. આપણે બધા કિનારે જ બેઠા છીએ. અને પરીક્ષિત રાજાની આગળ 7 દિવસ તો છે. 7 દિવસ પછી એનું મૃત્યુ છે. બાકી મારા ને તમારી કોઈ ખબર નથી. 7 દિવસની કે 7 કલાકની કે 7 મિનિટની કાંઈ ખાતરી નથી. પરીક્ષિત રાજા તો 7 દિવસ પછી મરવાના, બાકી આપણું 7 સેકન્ડ પછી શું થાય એ ખબર નથી. એટલે આ પ્રશ્ન મારો ને તમારો છે. આપણે બધા મરણને કાંઠે જ. આ શ્વાસ બહાર કાઢ્યા પછી પાછો લેવાય કે ન લેવાય શું ખબર? બધા હું તમે, મૃત્યુ તો ક્યારે આવશે કઈ ખબર નથી. હું તમે બધા મરણાસન છે. बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़िया चुग रही निश दिन आयु खे. કાળની ચકલી મારીને તમારી આવરદાનું ખેતર ચણે છે. થોડો સમય રહ્યો છે, મારે તમારે ચેતી જવું જોઈએ. રજકણ તારા રજળશે જેમ રણમાં ઉડે રેત, એ હજી બાજી છે તારા હાથમાં માટે ચેત ચેત નર છે. બધું ઉડી જશે, કાંઈ નિશાની રહેશે નહીં. સમજદારી આવે ને થોડીક જાગૃતિ આવે ને જો થોડું હરિભજન થાય તો ધન્ય છે જીવન. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને એક બહુ સારું સૂત્ર આપ્યું છે. ભાગવતનું આમ તો પ્રધાન સૂત્ર છે અને હું તો એમ કહું કે આપણી ઘરની દિવાલમાંથી લખવા જેવું સૂત્ર. અને એમાં ખાસ હું તમે જ્યાં સૂતા હોય, આપણી જ્યાં પથારી હોય અને આપણી નજરે સામે દેખાય સૂતા સૂતા, એવું આ સૂત્ર છે. સુખદેવજી કીધું કે રાજા જેનું મૃત્યુ નજીકમાં આવ્યું હોય, જે મરણાસન હોય, થોડા સમયમાં મરવાનો હોય, એવા જીવાત્માએ પરમાત્માનું એવું ભજન કરવું જોઈએ કે અંતકાલે નારાયણ સ્મૃતિ. આ સૂત્ર છે ભાગ. અંતકાલે પ્રાણ છૂટતી વખતે, મૃત્યુ વખતે ભગવાન જ યાદ આવે, બીજું કાંઈ યાદ નહીં. કોઈ જગ્યાએ મારું તમારું મન ફસાય નહીં, કોઈ વ્યક્તિમાં નહીં, ઘરમાં નહીં, ધામમાં નહીં, ઠામમાં નહીં, કોઈ પરિવારમાં નહીં, પત્નીમાં નહીં, પતિમાં નહીં. પણ આટલું ભજન હું તમે કરીએ કે મૃત્યુ વખતે આપણને પરમાત્માની યાદી આવે. હું ઠાકોરજીના મંદિરમાં ઊભો છું, ભગવાનનું દર્શન કરું છું, ભગવાનને તુલસી દળ અને જળ અર્પણ કરું છું, ઠાકોરજી મારી સામે જોઈ રહ્યા છે. આવી સ્મૃતિથી જો મારું તમારું શરીર છૂટે, ચાકર નામ મર્ત મુખ આવા, અધમ સ્વમુક્ત હોય શ્રુતિ ગાવા,
નામ આવી જવું એ તો બહુ 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 મોટી વાત છે. પ્રાણ જતી વખતે રામ બોલાય, કૃષ્ણ બોલાય, ગોવિંદ બોલાય, આમાં તો મોટા મોટા યોગીઓ નિષ્ફળ ગયા છે. જેને આખી જિંદગી તપ કર્યા છે ને એ બોલી શક્યા નથી. એટલે આપણાથી એ નહીં થાય. એટલે સુખદેવજી મહારાજે સૂત્ર હળવું બનાવ્યું. રામાયણમાં તો આવું છે કે મરતી વખતે જો નામ આવે, પણ એ બહુ અઘરું છે. સુખદેવજી કીધું નામ ન બોલાય તો કાંઈ નહીં, પણ મનમાં સ્મૃતિ રહે, મનમાં ભગવાનની યાદ કરતા કરતા પ્રાણ મારો ને તમારો જાય. જેને સહજ મૃત્યુ કહેવાય, જેને મહામૃત્યુ કહેવાય, મહાપ્રયાણ કહેવાય. ઘણા બધા નામ છે. અંતકાલે નારાયણ સ્મૃતિ બસ, બીજું કાંઈ યાદ ન આવે. છેલ્લી ઘડીએ ખાલી ભગવાનની યાદી રહે, પરમાત્માનું સ્મરણ રહે. પછી તો 2-3 પગથિયા શીખવાડ્યા છે. સ્થૂલ સ્વરૂપની ધારણા, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની ધારણા. સ્થૂલ સ્વરૂપની ધારણા એટલે મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના, તો ભગવાનના દર્શન એવી રીતે કરવા કે આંખ દ્વારા ભગવાનની મૂર્તિને હૃદયમાં ઉતારે. અને દર્શન કરીને પછી મંદિરને ઓટલે બેઠા બેઠા આંખ બંધ કરીને હૃદયમાં જોવું કે મંદિરમાં જે મૂર્તિ છે એ મૂર્તિ મારા હૃદયમાં દેખાય કે નથી દેખાતી. એ જો દેખાતી હોય તો સ્થૂળ સ્વરૂપની ધારણા સિદ્ધ થઈ ગઈ કહેવાય. અને મંદિરમાં ઓટલા એટલા માટે જ બનાવ્યા છે કે મંદિરમાં જે દર્શન કરો મૂર્તિના, એ ઓટલામાંથી બેસીને હૃદયમાં જુઓ આંખ બંધ કરીને. એટલા હાટું ઓટલા બનાવ્યા છે. ગામની વાતો કરવા ઓટલા નથી બનાવ્યા. આપણે ઉપયોગ ખોટો ગયો. આને સ્થૂળ સ્વરૂપની ધારણા કહેવાય. અને આ સિદ્ધ થઈ જાય પછી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની ધારણા કે ભાઈ મારો પરમાત્મા ખાલી મંદિરમાં નથી, મારો ભગવાન તો આખા જગતમાં વ્યાપ્ત છે. પરમાત્મા સર્વ વ્યાપક છે. જળમાં, ચેતનમાં, થળમાં, જળમાં, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, નક્ષત્ર, સાગર, સરિતા, સરોવર, પહાડ, પર્વત, એવી કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં મારો પરમાત્મા નથી. અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત છે. લાડવામાં ખાંડ વળી ગઈ છે, તમે લાડવા ખાવ છો એ તમને 100% ખબર છે કે આ ખાંડના બનાવ્યા છે. પણ તમને લાડવો ખાતી વખતે એમ કોઈ કહે કે આમાંથી ખાંડ જુદી પાડી દો, તો એ ખાંડ જુદી ન પડે, કારણ કે એ લાડવામાં મળી ગઈ છે, ઓગળી ગઈ. એમ પરમાત્મા સંસારમાં ઓગળી ગયો છે. મને તમને આમ આમ સીધી રીતે ભગવાન ન દેખાય. માખણ દૂધની અંદર જ છે, પણ તમે દૂધમાં સીધો હાથ નાખો તો માખણ હાથમાં આવે? ન આવે. કારણ કે દૂધના એક એક કણમાં માખણ એવું મળી ગયું છે કે સીધી રીતે માખણ નહીં મળે, એને મેળવવું પડે, એનું દહીં થાય અને મંથન થાય તો જ માખણ મળે. એમ પરમાત્માના નામનું જ્યાં સુધી મંથન ન થાય, સતત પરમાત્માનું નામ ન જપાય, ત્યાં સુધી આ સંસારમાંથી પરમાત્મા મને તમને દેખાય નહીં. મ્યુનિસિપાલિટીનો પાણીનો ટાંકો હોય ને, આખા મોટા મોટા શહેરમાં જે મોટા મોટા વોટર, એ લાઈન આખા ગામમાં લાઈન હોય પાણીની, ઘરે ઘરે નળ આપ્યા હોય, એ લાઈન આખી પાણીની ભરેલી જ છે. આખા ગામમાં જેટલી લાઈનો નાખી એ બધા પાણીની નળની ભરેલી છે, પણ તમને ગમે ત્યાં પાણી ન મળે. લાઈન આખા ગામમાં પાણીની ભરેલી છે, ગમે એ જગ્યાએ ન મળે. જ્યાં એની ચકલી કે નળ મૂક્યા હોય ને ત્યાં જ તમે ખોલો તો પાણી મળે, નહીતર ગામ આખામાં લાઈન. એમ ભગવાન આખા જગતમાં વ્યાપક જ છે, પણ એની ચકલીઓ સિવાય મને તમને મળે નહીં. નરસિંહ મહેતા ને મીરાબાઈ ને એવી ચકલીઓ હોય ને ત્યાં નીકળે, બાકી બધે ન નીકળે. એમ ઈશ્વર તો વ્યાપક જ છે. એટલે એવી એક ધારણા કરવી કે ભાઈ મારો ભગવાન બધી જગ્યાએ છે. જંગલમાં છે, ગામમાં છે, પર્વતમાં છે, દિવસે છે, રાત્રે છે. એવી કોઈ જગ્યા નથી ને એવો કોઈ સમય નથી કે જ્યાં પરમાત્માની હાજરી નથી. એટલે આપણે એવી રીતે જીવવાનું કે પરમાત્મા મને સતત જોઈ રહ્યો છે, હું જે કંઈ કરું છું એ ભગવાનની નજર બારું નથી. આ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની ધારણા છે. પછી કામના પ્રમાણનું નિયોજન કરવું, જેવું કામ ભગવાન આગળથી લેવું હોય એવી ધારણા કરવી. ભલે ને આપણા ઈષ્ટદેવ લક્ષ્મીનારાયણ હોય, ઈષ્ટદેવ શિવજી હોય. હું તમને એક પ્રમાણ આપું કે સીતાજીને હરી જાય રાવણ, અને સીતા અશોક વાટિકામાં બેસે. હવે સીતારામની પત્ની છે, તો સીતાજીએ રામ રામ જપવું જોઈએ ને. તો સીતાજી અશોક વાટિકામાં રામ રામ ન જપે, હરી હરી જપે. રામાયણમાં લખ્યું છે, જપત રહત હરિનામ.
સીતાજીને હરિહરિ નો જપાય, લક્ષ્મી હરિહરિ કે બરાબર, લક્ષ્મીનો પતિ હરિ છે, બાકી સીતાનો પતિ તો રામ છે. કોઈ સીતાજીને પૂછ્યું કે તમે પતિવ્રતા નારી, તમે તમારા પતિના નામ છોડીને બીજું નામ કેમ જપો, તમારે રામ રામ જપાય, હરિહરિ. સીતાજી કે અત્યારે હરિહરિ જ જપાય, અત્યારે રામ રામ ન જપાય. કારણ તો સીતાજીએ કીધું મારો સંયવર હતો ને, જનકપુરીમાં એલું ધનુષ ભાંગવાનું હતું ને, તારી મંડપમાં હું ઊભી હતી. હવે રામ જ્યાં બેઠા હતા ને ત્યાંથી ધનુષ છે ને એ 20 કદમ દૂર હતું, લાંબુ નહોતું. પણ વિશ્વામિત્રે એમ કીધું કે રામ ઊભો થઈને ધનુષને ભાંગ. તો રામ ધીરે ધીરે ઊભા થયા અને વિશ્વામિત્રને પગે લાગ્યા અને એ સિંહાસનના પગથિયા. એ 20 કદમ હાલવામાં રામે અડધી કલાક કરી હતી મંડપમાં. એને લંકામાં આવતાની વાર લાગે. એટલે મારે અહીંયા રામ રામ ન કરાય, હરિ હરિ જ કરાય. કે હાથીને ઉગાડવા એક ક્ષણમાં જે આવ્યો એમ અહીંયા હરિ તાત્કાલિક આવે. અને કામ પ્રમાણેનું યોજન કહેવાય. કેવું કામ લેવાનું છે એની ઉપર. આ બધું સુખદેવજી મહારાજે સંક્ષિપ્તમાં બધા પગથિયા શીખવાડ્યા છે. પછી તો 24 અવતારની બહુ સંક્ષિપ્ત કથા કરી કે ભગવાનના 24 અવતાર થયા. વરાહ અવતારે હિરણાક્ષ નામના રાક્ષસનો ઉદ્ધાર કર્યો અને પછી શરીર અને આત્માનો ભેદ બતાવ્યો છે કે શરીર જડ છે અને આત્મા ચેતન છે. જડ ચેતનની ગાંઠ પડી ગઈ છે. આ ગાંઠને કોઈ ખોલી દે એની મુક્તિ થાય, એનો ફરી જન્મ ન થાય. બાકી ગાંઠ જો જીવ ખોલી ન શકે તો એને વારે વારે જન્મવું પડે, જન્મ મરણના ચક્કરમાં આવવું પડે. જડ શરીરની તો કોઈ કિંમત નથી, આત્માની જ કિંમત છે. આત્મા ઈ જ દાણો, શરીર તો ખાલી એનું કવર છે, ખોખું છે. તમારી ભાષામાં સમજવું હોય તો એમ સમજાય કે ભૂતડી છે, તમે ભૂતડી કહો ને, સિંગ ને મગફળી. હા, ભૂતડીના 800 રૂપિયા હોય, 1000 રૂપિયા હોય. તમારા અહીં ડબલ છે, અમારે 20 કિલોનો મણ, તમારે 40 કિલોનો છે. હા, પણ દાખલા તરીકે ભૂતડીના 40 કિલોના 1200 રૂપિયા છે તો એ 1200 રૂપિયા દાણાના છે, કારણ કે એમાંથી તેલ નીકળે. એટલે ફોફાના 1200 રૂપિયા ન હોય, દાણાનો જ ભાવ હોય. મગફળીના દાણાનો, ફોફાનો ન હોય. પણ ફોફા દાણાની અરે ચોંટ્યા છે ને એટલે દાણાના ભાવમાં ફોફાઈ જોખાય, હારવાય જોખાય, એની અરે ચોંટેલું છે એટલે. નહીતર ભાવ દાણાનો. એમ આત્મા છે ને એ દાણો છે, આ શરીર એ ફોફું છે, પણ હારવાર ચોંટેલું છે ને એટલે આનો મહિમા છે કે બડભાગે માનુષ તન પાવા, દુર્લભમ માનુષા દેહમ દાહી દેહી નામ ક્ષણભંગુર. ભાગવત બોલે દુર્લભ છે મનુષ્યનો દેહ, બાકી શરીર પંચભૌતિક છે, આમાં કાંઈ નથી. આમાંથી આત્મા નીકળી ગયા પછી આ શરીરનો કોઈ ઉપયોગ નથી, અને બાળવા સિવાય કોઈ ઉપયોગ જ નથી થતો. જે કઈ સારું લાગે છે એ શરીરથી લાગે છે. આત્મા, હું એમ કહું કે બે વેવાય ભેટે હાલો, નવા નવા વેવાય હોય, જેને તાજા સંબંધને સગાઈ કરી હોય, એ તો તમને ખબર, નવા બે વેવાયો ભેટે એટલે એવા ભેટે કે હામાં બુસ્કોટના બટન તોડી નાખે. પછી ભલેની જે થવું એ થાય પછી. પણ પહેલા વેલા ભેટે એટલે તમારે એકબીજાના તમારે હાડકામ કહાટી લે. એ જે આનંદ જે આવે છે, બે વેવાય બે મળે છે બથ ભરીને, એ આનંદ છે ને એ શરીર બે મળે એનો આનંદ નથી, બે આત્મા મળે એનો આનંદ છે. આનંદ આત્માનો ધર્મ છે, શરીરનો ધર્મ નથી. શરીરનો ધર્મ છે જન્મ અને મરણ. શરીરને મળવાથી આનંદ આવતો તો મરી ગયેલા માણસ શરીર, આપણે શરીર એવું હોય, મરી ગયેલાને કોઈ ભેટે? શરીર તો એનું પીડ્યું છે. કાન નથી સાંભળતા, નથી મરી ગયેલા માણસને કાન હોય, એનું સાંભળે. આંખ નથી જોતી, નહીં આંખ મરી ગયેલા ને હોય, પણ એ જોઈ શકતો નથી, કારણ કે એની અંદરથી ચેતના નીકળી ગઈ. જે કઈ થઈ રહ્યું છે આ જગતમાં, જે સારું લાગે છે, સુંદર લાગે છે, આનંદ આપે છે, એ આત્મા જ આપે, શરીર કોઈ દી ન આપે. શરીર પંચભૌતિક છે, શરીર પંચભૌતિક છે. આત્મા વગર શરીરની કોઈ કિંમત નથી. શરીર જડ છે, આત્મા ચેતન છે. જડ અને ચેતનની આ ગ્રંથિ છે. મૃત્યુ પહેલા આ ગ્રંથિને જે છોડી શકે અથવા તો ખોલી શકે એ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે. નાળિયેરની અંદર જ્યાં સુધી પાણી હોય
ત્યાં સુધી નાળિયેરનો ગર્ભ અને કાચલી એ ચોંટેલા હોય. પાણી હોય ત્યાં સુધી નાળિયેરનો ગર્ભ જલ્દી મળે નહીં. પાણી અંદરનું સુકાઈ જાય તો નાળિયેરનો ગોટો જુદો પડે. એમ જ્યાં સુધી સંસારની આસક્તિનું, સંસારની મમતાનું જળ અંદર છે ત્યાં સુધી આ ચોંટેલું રહેશે, મુક્તિ નહીં થાય. અંદરની મમતા મટી જાય, આસક્તિ મટી જાય, સ્પૃહા મટી જાય તો જેમ નાળિયેરનો ગોટો જુદો પડે. એ બે જુદા છે, શરીર ને આત્મા એક નથી, જુદા જ છે. આપણી જેવા સામાન્ય માણસોને તો મૃત્યુ જ અનુભવ કરાવી શકે કે આત્મા અને શરીર બે જુદા છે. શરીર પડ્યું રહે, આત્મા જતો રહે. મૃત્યુ પહેલા જે અનુભવ કરી લે કે આત્મા અને શરીર બે જુદા છે, હું આત્મા છું, હું શરીર નથી, આવો અનુભવ મૃત્યુ પહેલા જેને થાય એને યોગી કહેવામાં આવે, પરમહંસ કહેવામાં. અંદર મોહનું અંધારું છે એટલે ગાંઠ દેખાતી નથી. જડ ચેતનની ગાંઠ પડી છે, અંધારામાં ગાંઠ દેખાતી નથી. જ્ઞાનનો દીવો કોઈ સાધક પ્રગટાવે અને જ્ઞાનના દીવાને અંજવાળે આ ગાંઠને જો ખોલી નાખે. પણ જ્ઞાનનો દીવો અઘરો છે, જલ્દી જ્ઞાનનો દીવો, કારણ કે કઠિનમાં કઠિન ઘટના છે. હું તમને કોષ્ટક બતાવું, તમે યાદ રાખજો, અને થાય તો વધારે સારું, કોશિશ કરજો. હવે દીવા માટે શું જોઈએ? તો પહેલા પ્રથમ તો ઘી જોઈએ. ઘી સિવાયનો દીવો ન થાય. ઘી માટે પહેલા માખણ જોવે, માખણ માટે પહેલા દહીં જોવે. દહીં હોય તો માખણ થાય. દહીં માટે દૂધ જોવે, આ દૂધ માટે ગાય જોવે. હૃદયના આંગણામાં સાત્વિક શ્રદ્ધાની ગાય પાળો. બરાબર સાંભળજો, મને અઘરું તો મને પડે છે, છતાં હું કોશિશ કરું છું. જ્ઞાનનો દીવો કઈ રીતે પ્રગટે? હૃદયના આંગણામાં સાત્વિક શ્રદ્ધાની ગાય પાળવી, એ ગાયને યમ નિયમનો ચારો ચરાવવો, પછી એને ભાવરૂપી વાછરડો જન્મે, પછી મનરૂપી આહિર, મનરૂપી ગોવાળિયો નિવૃત્તિનું નોંધણું, પેલા ગાયને પગે દોરડું બાંધે ને ધોતી વખતે, એ નિવૃત્તિનું દોરડું બાંધી અને મનરૂપી ગોવાળીઓ ધર્મરૂપી દૂધ દોઈ લે. હવે દૂધ દોવાઈ ગયા પછી એને યોગની અગ્નિમાં ગરમ કરવાનું. દૂધને ગરમ કરવું, સંતોષના પવનથી એને ઠંડુ કરવાનું. દૂધ ઠંડુ થઈ જાય તો હરિનામનું એમાં જમણ નાખવાનું, મેળવણ કરવાનું. એ દહીં થઈ જાય તો મુદિતા, અંદરની પ્રસન્નતાનું વલણું કરવાનું. એટલે એમાંથી નવનીત આવે, માખણ નીકળે. પણ માખણથી દીવો ન બળે, કારણ કે એમાં છાશનો ભાગ હોય. એટલે શુભાશુભ કર્મના લાકડા સળગાવવા. સારા નરસા જે કર્મ છે એ રૂપી લાકડા સળગાવીને ઓલા માખણને એની ઉપર ગરમ કરવું, એટલે મમતા રૂપી છાશ એક બાજુ નીકળી જાય અને વિશુદ્ધ ભક્તિ રૂપી ઘી તૈયાર થાય. હજી અડધું જ થયું છે, અડધું બાકી. હવે ઘી તો તૈયાર થઈ ગયું, પછી દિવેટ હોવી જોઈએ ને, કપાસ. સાત્વિકતાનો કપાસ લેવાનો, એમાં સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણના કપાસ્યા એમાંથી દૂર કરવાના. કપાસમાંથી કપાસ્યા કાઢવા પડે, વાટ તો પછી જ થાય. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના કપાસ્યા દૂર કરી અને સમતાની એક વાટ બનાવી, ચિત્તરૂપી કોડિયામાં એ વાટ મૂકી અને ભક્તિનું ઘી પૂરી અને કોઈ સાધક એના હૃદયમાં દીવો પ્રગટાવે. પણ દીવો તમે કે હું જ્યારે પ્રગટાવી ત્યારે ઇન્દ્રિયોના દરવાજા માથે બધા દેવતાઓ બેઠા છે અને દેવતાને આ ગમતું નથી, એટલે ઇન્દ્રિયોના દરવાજા દેવતાઓ ખોલી નાખે ઈરાદાપૂર્વક, બધી ઇન્દ્રિયોના બારણા, અને બહારથી માયાના પવનને અંદર ધકેલે. જેવો માયાના પવનનો ઝોકો લાગે અને જ્ઞાનનો દીવો જે પ્રગટાવ્યો ને એ પાછો ઓલાઈ જાય, વળી પાછો અંધાર. છતાં તમારીથી થાય તો કરજો, હું તો હજી કોશિશ કરું છું, પણ છે અઘરું ઘણું આ દીવો પ્રગટાવ. કારણ કે એમાં પછી છલબલ થાય ને, બુદ્ધિ પછી ચાલાકી બહુ કરે.
ક્યાંય ફસાય નહીં સાધક, અને એની સાધનામાં સીધે સીધો જો પહોંચી જાય તો આ ગાંઠ ખુલે, નહીતર મોહનું અંધારું મટે નહીં. કારણ કે દેવતાઓને યોગ ગમતો નથી. દેવતા બધા ભોગી છે. દેવતાઓને સ્વર્ગમાં બધા ભોગ જ છે. ખાવું પીવું, તમારે જવું હોય તો તમે તારે જાજો. હું તમને વર્ણન કરી દઉં કે સ્વર્ગમાં દિવસનું અંજવાળું નથી, ત્યાં તડકો છે જ નહીં. તડકો નથી, અંજવાળું નથી, અંધારું નથી. સ્વર્ગમાં રાત પડતી નથી. આવું અત્યારે જે વાતાવરણ છે ને આપણે અત્યારે આવું 24 કલાક રહે. સૂરજનો તડકો ને હવે તડકો ન હોય તો મજા ન આવે ને. કપડાં ધોવા, પાપડ બનાવવા, મમરી બનાવવી, એ સૂકવવી, આપણે તો અહીંયા કેટલી બધી સુવિધા છે. હા, પછી સ્વર્ગમાં પાણી નથી મળતું પીવાનું. ત્યાં પાણી નથી, અમૃત છે. તમારે જ્યારે પીવું હોય ત્યારે અમૃત મળે, કારણ કે દેવતા લઈ ગયા છે. બગીચા છે, હિંડોળા ખાડ છે, ઝૂલા છે, અપ્સરાઓ છે. બસ અમૃત પીવો, મન થાય ત્યારે બગીચામાં જાઓ, હિંચકા માથે બેસો, ઝૂલા ખાઓ, અપ્સરાઓ છે. અને આવું વાતાવરણ છે. બાકી બીજે ન્યાય કઈ સત્સંગ નથી, હરિકથા નથી, કોઈ કીર્તન નથી, કઈ તીર્થ નથી. અને તમારું પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી ત્યાં રહેવા દેશે. જેમ ટિકિટ પ્લેનની લઈએ ને પછી ટિકિટ હોય ત્યાં સુધી પ્લેનમાં બેસાડે, પછી પાછા અંદર નીચે ઉતારે ડાઉન. એમ પુણ્ય પૂરા થાય એટલે ત્યાંથી બસ ધક્કો મારે છે. ત્યાં કઈ વિદાય સમારંભ નથી. અહીંયા આપણે વિદાય સમારંભ ગોઠવીએ ને સાયલું ઓઢાડીએ ને એના માટે 2 શબ્દ હારા બોલીને એવું કઈ સ્વર્ગમાં છે નહીં. પૂન થયા ભેગા સીધા પાટું મારે છે, પગની લાત મારી જ્યાં પડવું હોય ત્યાં પડો. આ તમારે જાવું હોય તો મારી કઈ ના નથી, બાકી પરિસ્થિતિ આવી છે. જાઓ, જાજો. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને સમજાવ્યું છે. અને પછી બ્રહ્મકલ્પની એક સૃષ્ટિની નાની એવી કથા કરી અને ભાગવતનો બીજો સ્કંદ અહીંયા વ્યાસ ભગવાન પૂરો કરે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. હવે ત્રીજા સ્કંદની કથામાં પરીક્ષિત રાજા પૂછે છે સુખદેવજીને, મહારાજને, કે મહારાજ તમે 24 અવતારની કથા બહુ સંક્ષિપ્તમાં કરી, બહુ ટૂંકામાં, અને તમે એમ કીધું કે હિરણાક્ષ નામનો રાક્ષસનો ઉદ્ધાર કરવા ભગવાને વરાહ રૂપ લીધું. તો આ હિરણાક્ષની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, ભગવાનને શું કામ વરાહ રૂપ લેવું પડ્યું, આ કથા થોડીક વિગતવાર મને સંભળાવો. એટલે દેવ અને દાનવની મૂળ ઉત્પત્તિની કથા છે. હિરણાક્ષની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. એક રૂપક રજૂ કર્યું છે. કશ્યપ કરીને એક ઋષિ છે અને એને 2 પત્ની છે. એકનું નામ છે દીતિ, એકનું નામ છે અદિતિ. નદી કિનારે આશ્રમ બનાવીને રહે છે. કશ્યપ ઋષિ સાધના કરે છે. હવે એકવાર બરાબર સંધ્યા વખતે સૂર્યાસ્ત થયો અને કશ્યપ ઋષિ સ્નાન કરી અને યજ્ઞ કરવા જાય છે, યજ્ઞશાળામાં. ત્યારે દીતિ નામની એની જે પત્ની હતી એ કશ્યપ ઋષિ આગળ આવે છે અને દીતિએ અનુચિત થોડીક માગણી કરી છે. તમે મારા પતિ છો, તમે મારી મનની ઈચ્છાને પૂરી કરો, મને એક પુત્ર દાન કરો. ત્યારે કશ્યપે કહ્યું કે દીતિ, અત્યારે તો સંધ્યાનો સમય છે, સૂર્યાસ્ત થાય છે, અને સંધ્યાના સમયે સાંસારિક વિચાર પણ ન કરાય, તો ક્રિયા તો ક્યાંથી કરાય. એટલે તે સમય બરાબર પકડ્યો નથી. પણ હવે દીતિ જિદ્દી સ્વભાવની સ્ત્રી ઋષિને કીધું, તમે મારા પતિ છો, તમે મારી ઈચ્છાને પૂરી કરો. કશ્યપે ઘણું બધું, રામરાજ ન થયો અયોધ્યામાં એના ઘણા કારણો છે. એમાંનું એક કારણ છે કે દશરથજી કૈકેયી માતાને પ્રેમ કરે વધારે. કૈકેયી માતા ઉંમરમાં ઘણા નાના હતા, કારણ કે દશરથજી મોહીને લાવ્યા હતા. કૈકેયી માથે દશરથજી આસક્ત હતી. બંનેની ઉંમરમાં કાફી તફાવત છે. કૈકેયી માતા તો ઘણા બધા નાના લાગે. એટલે દશરથજીએ રામરાજ નું નક્કી કર્યું, ઘોષણા થઈ ગઈ, આવતીકાલે અયોધ્યાનું રાસ તિલક રામને. દશરથજીને એમ કે આ સારા સમાચાર
મારી રાણી કઈ કહીને હું જ આપું, કોઈ દ્વારા મોકલવા નથી, વાયા વાયાની. એક સ્ત્રી ઉપરનો, પત્ની ઉપરનો સ્વાભાવિક પ્રેમ, અને એ હોય દરેક. પણ દશરથજી જે સમયે ગયા કઈ કઈની સમાચાર દેવાની, સમય બરાબર નહોતો. રામાયણમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે, સાંજ સમય સાનંદનપ, દિવસની રાત્રિની સાંજ, સંધ્યા વખતે બરાબર સૂર્યાસ્ત. હવે તમે આટલો વિચાર કરો કે દશરથજીની ઉંમર કેટલી છે? 4 દીકરા જેના પરણી ગયા હોય